បាទជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះយិនសុផានិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកធ្វើអនុវត្តទៅលើការងារ midterm ទី2ដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកទៅលើ PowerShell របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមធ្វើការវាយ command SH ដើម្បីទៅកាន់ server របស់ខ្ញុំបាទលោកគ្រូហើយសូមបញ្ជាក់លោកគ្រូដែរវីដេអូនេះគឺខ្ញុំ voice over ពីលើទេដោយសារនៅពេលដែលខ្ញុំ record ហ្នឹងវាមានបញ្ហាអត់ឮសលេងលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទី1យើងត្រូវបង្កើតទៅលើ group ដូចជា developer UX UI ហើយនឹង DevOps ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយ command sudo ហើយ group add ហើយនឹងជាមួយនឹងឈ្មោះដែលយើងត្រូវបង្កើតហ្នឹងមានដូចជាទី1គឺ developer ហើយអញ្ចឹងយើងចុច enter វាមកគឺវាឲ្យយើងវាយ password អញ្ចឹងខ្ញុំវាយ password របស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំធ្លាប់បង្កើតមុននឹងហើយម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើការលុបវាសិនដើម្បីបង្កើតវាមកវិញខ្ញុំនឹងវាយ command លុបវាខ្ញុំវាយ command លុបវាសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការលុបវាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូម create group នឹងឡើងមកវិញមកគឺវាយ command sudo ហើយបូកជាមួយនឹង group add ហើយឈ្មោះdeveloper ដែលខ្ញុំចង់បង្កើតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចុច enter មកខ្ញុំបង្កើត group មួយទៀតគឺ group UX UI អញ្ចឹងខ្ញុំវាយ command sudo ហើយ group add ហើយបន្តមកទៀតគឺទៅលើខ្ញុំវាយទៅលើឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ UX UI តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំចុច enter ហើយកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំបានបង្កើតមុនហ្នឹងដែរខ្ញុំបានតេស្តវាមុនហ្នឹងម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបវាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កើតវាមួយទៀតគឺgroup DevOps អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងវាយ command sudo del ហើយជាមួយនឹង group add ហើយបន្តមកទៀតឈ្មោះដែលខ្ញុំចង់បង្កើតហ្នឹងហើយខ្ញុំ enter មកគឺវាបានបង្កើតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ check មើលថាតើ group ហ្នឹងខ្ញុំអាចបង្កើតបានមែនអត់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ command cat/etc/group ហើយខ្ញុំ enter កន្លែងនេះខ្ញុំអត់ស្អីខ្ញុំដូចជាសេខុសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសេរសារថ្មីអញ្ចឹង cat /space etc/group ហើយខ្ញុំចុច enter មកគឺវានឹង load មកហើយអញ្ចឹងអានេះគឺជា group ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមុនហ្នឹងមាន developer UX UI ហើយ DevOps បន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវ delete group មួយចេញពីកន្លែងដែលខ្ញុំបានបង្កើតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការវាយ command sudo group delete បូកជាមួយនឹងឈ្មោះដែលខ្ញុំចង់ឈ្មោះ group ដែលខ្ញុំត្រូវ delete ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយវាមក អ
chẳng nhầm là cho enter máu vì nó có một đăng ấy chẳng nằm bay đăng thả nhóm ai delete group nâng bán chốt chạy ớt nhóm thầy thôi cả pra thì là khép nông tiết đầm bay check slash group hay bắt đầu mà nhóm thôi cả enter tới ok chẳng group này nhóm mà delete muốn nâng cứ bên kháng khổng cái bàn bạn này chúng mò đi vọp nữa hay chẳng nhóm là thôi cả create group mình làm một mình đôi bà các bạn số đủ group add hay chúng mò bỏ group bỏ nhóm nâng hay chẳng nhóm là thôi cả vài phía máu chỉ enter tới chẳng nằm bay trong đăng thả group mình nhóm bà cát một bên bàn chốc chạy ớt chẳng nhóm thử check về một nông tiền để bà các bạn cat đàn cat space slash etc slash group ok chẳng này cứ chia group để nhóm bạn để lên mấy nhóm năng bà cát về một bên bàn chốc chạy ấy bắt đầu một tiết nhóm năng thôi cả bà cát fileจำนวนใบfile thì thấy cho nhóm năng quay comment sudo touch hay cho môi năng cho một file bao giờ để chọn cho môi năng cái tùy thì thấy cho nhóm thì mới cứ developer dash process .th mỗi tiết UX UI dash process .th lại kia hay bắt đầu một tiết cứ DevOps dash process đấy hay chọn cho mọi người extension .th lại kia cho nhưng mình thôi cả enter máu cứ nhằm thấy thôi cả hoặc là mình ở lại làm ấy check vía thay nhằm cả vì bạn chụp xây rồi cho những phần của mình ls dash làm bay sâu ý chia tàng ok chẳng này cứ chia group này nhau cứ chia file là nhau bạn bắt cả mình nhưng miền developer process develop process hay UI process bạn chẳng bắt đầu mà thêm thôi cả change permission bỏ vía sudo ch mode hay cho môi năng đây ba loại hạ phém hay cho mùa group đại dương năng thời thổ ca change permission năng DevOps dash take bạn chẳng ở lại đến nhau bạn thôi cả bắt đầu với bạn chốt chơi ấy cứ
ở trong bài cảm nhận đánh cứ vì mình cả khó cái này khó lại với cái này chẳng bắt tỏ mà tiết nhưng mà thấy thua ca bắt đầu tôi lời chúc mùa phá vào nhau số đủ cho năng CH carbon CH audio ấn hay bắt tỏ mà tiết chúc mùa file ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបាយវាម្ដងទៀតខ្ញុំវាយខមមិនដែរគឺsudo ch audio ấn ជាមួយនឹងឈ្មោះ file របស់យើង.txt ខ្ញុំ enter មួយមកអញ្ចឹងឡើយខ្ញុំត្រូវធ្វើការ check វាដោយបើ command ls ហើយយើង enter មក
ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ចូល file ហ្នឹងទៅកាន់ user របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើ command sudo user mode space -ag ជាមួយនឹងឈ្មោះ file ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ចូលទៅកាន់ user របស់ខ្ញុំឈ្មោះ net ភាសា user របស់ខ្ញុំទាំងអស់មាន3ហើយមួយទៀត user mode ដដែលហើយឈ្មោះ file របស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំនឹងបញ្ចូលទៅកាន់ឈ្មោះ user net 2មួយនេះខ្ញុំដាក់ទៅកាន់អូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ check វាអញ្ចឹងវាចេញមកហើយនេះគឺខ្ញុំបានបញ្ចូលវាទៅក្នុង user របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ check វាដោយប្រើ cat -devops .txt អូខេកន្លែងនេះខ្ញុំអត់ត្រូវទេខ្ញុំសូមវាយសារថ្មីអូខេកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ change permission C8 mode ជាមួយនឹង770ត្រូវទេដោយសារខ្ញុំវាយមុនហ្នឹងខុសអញ្ចឹងខ្ញុំវាយសារថ្មីអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាដើរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ check វាម្ដងទៀតអូខេកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការaccess ចូលទៅកាន់ file របស់ខ្ញុំហ្នឹងដោយប្រើ command cat បូកជាមួយនឹងឈ្មោះ file ដែលខ្ញុំនឹង access ទៅហ្នឹងគឺ devops -process.txt
ok anh chẳng được bây giờ sẽ cho tới về năng load permission bà hai mà giờ khơi bạn cô ở chẳng càng nghe bảo nhóm miền bản năng thì ở con chán cô